ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। इतनी सेवा बर्बाद करने को एक महीना आप सब संगतां दिया सतगुरु के हुक्म दे विच सेवा की है। उस दौरान इतने गुरु घर में रहते कीर्तन करते चलते कोई भी भूल चूक होती होवे सतगुरु बख्शिंद हैं, गुरु की संगत बख्शिंद है। सतगुरु रहमत करे। सब तो बड़ा धन्यवाद धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जिन्होंने आप सब संतां के दर्शन कराए। प्रबंधक सज्जनों का वीरों ने बहुत प्यार दिता। सतगुरु रहमत करे इन्हां प्रबंधक सज्जनों के उत्ते और उचेचे प्रोग्राम बनाओ स्पेशल। ये सन भाई हरभजन सिंह जी जो कि आप जी को रस पिता कीर्तन सदन करा रहे सन। सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद जो कि पिछले समय तो इस दीवाना में हाजरियां पा रहे सन। और साढ़े पास कल भाई करमजीत सिंह जी होना का जथा पहुंच रहा है और कल साढ़े पास बीबी बलजीत कौर जी खालसा होना का भी जथा पहुंच रहा है और 2 हफ्तियां की इस दीवाना में हाजरियां पाएंगे। सो शाम के दौरान जोड़े सजते हैं थोड़े लंबे होंगे। सो आप समूह शासन को बेनती है कि बढ़ चढ़ के पहुंचा करो। और सासंग जी 9 अप्रैल दिन ऐतवार अमृत संचार होने जा रहा है। सो जिन्होंने प्राणियों ने अमृत छकना होवे उन्होंने बेनती है कि अपना नाम लिखवाओ। और 2-3 हफ्तियां तो टीवियां पर भी चल रही पिक्चर है पंजाब वाटर रेफरेंडम। आप जी जानो हो कि की मसला है पंजाब का पानी पंजाब में ही रहे। सो जिन्होंने अजे तक वोटां नहीं पाइया उन्होंने खास करके बेनती है कि वोटां जरूर पाउण। ऐप डाउनलोड करके PWR 2017 आईफोन या एंड्रॉयड विच। और साथ संगत जी साढ़े पास सिंह साहब ज्ञानी सुरेंद्र सिंह जी 1 महीने वास्ते कथा की हाजरी भर रहे सन। सो उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। असी भागा वाले हाँ साडी संगत विच ऐसे महान शख्सियतां आउंदियां हन बुलारे आउंदे हन। असी भागा वाले हाँ संगत करन दा मौका मिलता है उन्हां गुरसिखां दी। सो सिंह साहब उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। अज आखिरी दौरान है इस फेरी का सिंह साहब जी का। सो अज विदायगी दे के जाएंगे और उन्हों का समा 12 बजे तो लैके 12:30 बजे तक है। और उन्होंने तो उपरंत 12:30 तो 1:15 बजे तक डॉक्टर रमजीत सिंह जी साढ़े पास पहुँचे हैं। नाल दी नाल TV 84 वाले सिंह जी पहुँचे हैं जो कि एक सिख पोलिटिकल चैनल है पंथिक मसलियां ते और होर पंथिक न्यूज़ जी आती है वो साढ़े पास साढ़े तक पहुँचाते हैं। सो नाल दी नाल ग्लोबल CPN वाले ने 5 चैनलों का एक पैकेज एक ऐप विच तैयार किया है। सो जिस विच जिन्हां को भी स्लिंग TV है roku TV है Amazon Fire Stick है उन्होंने बेनती है कि सिर्फ $7 महीने दे है ये 5 चैनलों के। सो बाहर टेबल उत्ते डॉक्टर रंजीत सिंह जी लॉबी विच खड़े हैं। सो जिन्होंने भी होर जानकारी लैनी होवे इस पंजाबी पैकेज दे सो उन्हां नाल संपर्क कर सकते हैं। सो आओ कथा विचारां साझियां करिए सिंह साहब ज्ञानी सुरेंद्र सिंह जी होना पासों। सो भुलां चूकां दी क्षमा गुरु अते संगत बख्शण योग है बख्श लेना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू मेहरबानी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मन प्रतख गुरु निस्तारे। सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुल था। सुन हर कथा उतारी मैल महापुनीत भय सुख सैल। बलिहारी तिना सुनते हर कथा पूरे दे प्रधान निभावहें प्रभ मथा। हर जस लिखे में अंत शुभ है से हथा। कर्ण पुनीत पवित्र चल प्रभ कथा।
ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਉਦਾਰ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਲਥਾ कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी धर्म सकाय मन तिहारी हम न सकत कर शब्द तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी हम न सकत कर शब्द तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी गौड़ी कबीर जी की मन का स्वभाव मन है व्यापी मन है मार कवन सिद्ध थापी मन का स्वभाव मन है व्यापी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गरीब नवाज पावन भागो चल पद खजाने धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਰ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਗਮ ਹੋਆ ਸਹਾਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਪਈ ਮਹਿਤਾ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਜਿਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਪਈ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਲ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਸਾਧੀ ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੋਹ ਅਪਰਾਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਗਰਭ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਚ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੁੱਧ ਭੁਜ ਰੂਪ ਜੀਵੇ ਜਗ ਬਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਭੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਜਾ ਬਾਹਾਂ ਤੱਕ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੁੱਢ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਬੁੱਧ ਭੁਜ ਰੂਪ ਜੀਵੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁੱਧ ਭੁਜ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋੜ ਰੋਗ ਦਾ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋ ਪਿਆਰਪੂਰਵਕ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਆਓ ਪਿਆਰਪੂਰਵਕ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। गौड़ी कबीर जी की भगत कबीर जी की बाणी गौड़ी राग दे विच सो दर्ज है जी। मन का स्वभाव मन है व्यापी। तो भगत कबीर जी के नाल आम तौर पर काशी में रहते भगती करते सन। काशी के विद्वान पंडित ईर्खा करते सन, ये सुंदर है, कोई ना कोई चर्चा करते। पर जब भगत जी अपने भगती के बल नाल ज्ञान के नाल
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਆਣ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨੇ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਕਿਆ? ਮਨ ਦਾ ਮਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ, ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੰਕਲਪੋ ਵਿਕਲਪੋ ਹੀ ਮਨ। ਵਿਦਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਸੰਕਲਪ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਠੋਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। परमेश्वर की जोत, परमेश्वर की अंश, कहो कबीरो राम की अंश को आत्मा कहता है। जिस वेले ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੁਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਆਸ ਅਗਨੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀਏ ਭਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੋ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵੱਲ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਆਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਸੋ ਮਨ ਹੈ ਵਿਆਪੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਬੈਠੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰਨਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਵਿਆਪਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁਰਨੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੈ ਮਾਰ ਕਵਨ ਸਿਧ ਥਾਪੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਨ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੇ ਮਾਰ ਕਵਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ? ਫਿਰ ਕਵਨ ਸੁਮਨ ਜੋ ਮਨ ਮਾਰੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਬਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾਲੂ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਮਨ ਸੋ ਮਨ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਭਾਈ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਨ ਕੋ ਮਾਰ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤਾਰੈ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤਾਰਨਾ ਕਿਸ
ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਾਰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੌਨ ਧਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੌਨੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਤ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੂ ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਸਿੱਧ ਹੋਊ। ਮੌਨੀ ਸੋ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਨਿਵਲਾਇਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੁੱਟ ਲਓ ਪਰ ਮਨ ਅੰਤਰ ਬੋਲਣਾ ਐਸਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ। ਮਨ ਬੋਲਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੋਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਚੇਲੇ ਚਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਨੀ ਜੀ ਬੜੇ ਬਚਨ ਸਿੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੱਕੇ ਮੋਨੀ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮੌਨ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹ ਮੋਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਬੰਦਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਉਣੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮੀ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਬਣਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਮੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਲੂ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਭਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛਕਿਆ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਰੰਗ ਲਾਲ ਪੀਲਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੀਲੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ, ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆ ਗਿਆ ਭੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੱਜ ਪਿਆ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੀਲੂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਨੀ ਲੋਕ ਐਡੇ ਧਰਮੀ, ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੜਖੜਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੂੰਹ ਹੀ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫੁਰਨੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਹੀ ਅੰਤਰ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੋਈ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਮਨ ਮਾਰੇ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਅਮਰ ਸਿੱਧ ਤੱਕ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਮਾਰੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋ। ਮਨ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣਾ ਸਭ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਉਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਸੋਹਣੀ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਓ ਭਾਈ ਆਓ ਜੀਓ ਆਇਆ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਕੱਤਰੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਚਾਰ ਬੇਟੀ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖਾਵਾ ਪੀਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੋਰ ਜਦ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਰ ਜਦ ਲਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਉੱਠ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਮੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਮਨ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਬਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੋ ਭਗਤ ਬਿਨ ਮਨ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਔਗਣ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਮਾਰੇ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦਾ ਮੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਔਗਣ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋਕਤ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਣੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿਰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦਾ ਮੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫੁਰਨੇ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਮਨ ਭੱਜਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਤੋਰ ਚੇਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਗਾਉਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਜਾਣੈ ਭਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭੇਦ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਨ ਕੋ ਮਾਰ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਰੋਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਦਊਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋ ਮਹਿਰ ਮੇ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਸ ਹੱਕ ਜੋ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਰ ਮੇ ਹੱਕ ਸੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਰ ਕੋਨਾ ਸੱਚ ਹੱਕ ਜੋ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਹਿਰ ਭੇਦ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ। ਦੌਲਤੀ ਜਾਮ ਹੈ ਜਰਾ ਹਾਸਲ ਬਣਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਜਾਣੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ
ਮਨ ਮਧਸੂਦਨ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਮਧਸੂਦਨ, ਮਧਸੂਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ जब पहले हम शिष्ट बनाए दुष्ट दैत रचे दुखदाई, परमेश्वर ने कहा मैं रचना करनी, उसने दो मधु के कैटअप दो पैदा किए, वो दैत बन गए ते भुजबल बबरे हो गए। वो अपने बाहों के बल में ही कमले हो गए, असी महान के रब को बनाते ही सी। तो फिर वाहिगुरु परमेश्वर ने कहते इस प्रकार फिर आप युद्ध करना पाया तो उन्होंने कटिया सी। मधु दैत ਨੂੰ ਕੱਟ ਮਧੂਸੂਦਨ मैंने ਕੱਟਣਾ, मधु दैत ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨ ਮਧੂਸੂਦਨ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੋ ਮਧੂ दैत ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਮਧੂਸੂਦਨ दैत ਵਰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੇਦ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮਧੂਸੂਦਨ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਇਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, पूजनीक बन जाता है, सत्कारयोग बनता है। तथा सो मन मधुसूदन त्रिभवन देव, तिन्ना भवना विच देव प्रकाश रूप, तिन्ना भवना विच जो पूजनीक अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर है, ये मन जिहड़ा है ये फिर कहते ओहदा रूप हो जाता है। तो गल है मन नूं शुद्ध करन दी, मन नूं टकाउण दी। इसे वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने सानूं सो सिमरन की दात बख्शिश की है, नितनेम की दात बख्शिश की है। सो जिहदे नाल ये जिहड़ा मन है जिहड़ा ये भजदा है, इसनूं इउं महाराज ने बयान किया, पगा बिन हुरिया मारता बदले बिन खिरखिर हासता। सो कहते हैं कि मन का काम की है। कहते भाई इस मन के किसी ने पैर तो देखे नहीं, पर छालां इहदियां इन्नियां वड्डियां दुनिया में किसी की वड्डी छाल नहीं। इत्थे बैठा सो पता नहीं लगता किहड़े वेले इंडिया ते किहड़े वेले होर किन्ने भी सफर कर जाता है। पता फिर हो गया छाला मारना, पैरों तो बिना पर छाला बहुत बड़ी। तो जिक्र मिलता है रतन ग्रंथां दे विच कि किसी वेले धर्मपुत्र युधिष्ठिर ते सवाल कीता सी कि दुनिया में सब तो तेज चीज़ किहड़ी है। उसने कहा सब तो तेज है मन, सब तो तेज भजन वाला साडा मन है। इस वास्ते तो मेरे शहनशाह पिता सतगुरु जी पगा बिन हुरिया मारता बदले बिन खिरखिर हासता, मुँह तक किसी वेख्या जी आपे हसी जाता है, खुश हो जाता है। सो ये जो मन है सानू गुरु अर्जन देव साहब के चरणों के विच गुरसिखां ने अर्ज की। इतिहास दे विच महाराज का जिक्र है, कौमां की जिंदगी इतिहास है। पर जेकर इतिहास ही ना पढ़िए सुनिए सानू की पता साडे वड्डियां ने की कुछ किया, साडा इतिहास की है। इस वास्ते इतिहास की कथा सूर्य प्रकाश के पंचम कथा ने हजूर गुरसिखां के प्रसंगों में जिक्र आया। ये सतगुरु पातशाह के चरणों गुरसिखां ने अर्ज की, सतगुरु महाराज असी आप जी की सिੱਖੀ ਨੂੰ धारण किया है, आपने उपदेश कमाते हैं, नितनेम बख्शिया आप जी की कृपा के नाल नितनेम करते हैं। पर महाराज सो मन नहीं टिकता। सतगुरु महाराज कृपा करो भाई मन नहीं टिकता। ते सतगुरु पातशाह ने आस पाई, महाराज ने वचन किया, कहते गुरसिखो खुशी वाली गल है। सिखर भगीर हो गए, कहते महाराज सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब महाराज भाई असीं तो इस गल नूं लै करके बड़े दुखी हाँ, मायूस होए बैठे हाँ कि मन टिकता नहीं। कि महाराज आप ही कहते खुशी की गल है। महाराज ये की गल कहते गुरसिखो अज तो पहला कदे तुसीं इस चीज़ को अनुभव किया सी कि मन टिकदा कदों तो मन दौड़दा कदों? कदे तो मन का कहते महाराज सानूं पता मन की होंदा। महाराज कहते फिर तुसीं भगती की एक पौड़ी चढ़ एक डंडा चढ़ गए। हुण तुहानूं पता लग गया कि मन दौड़दा कदों आ ते मन टिकदा कदों आ। मन की चाल का पता लग गया। मन हाँ कहते बस हुण मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सथ, मन ही मन सदा। बस एहो ही साडा झगड़ा मन दे नाल। असीं किहड़ा टिक जाते ने भजना जन्मा जन्मा जन्म जन्म किस मन को मन लागे काल वासे इहो जिहा होया बैठे। इस वास्ते भाई गुरसिखो जतन करो, पर यह देख करके मन टिकता नहीं। नितनेम नहीं छड्डना, गुरु की रहत महत नहीं छड्डनी, गुरु नाल जुड़े रहना, क्योंकि गुरु का हुक्म है ना ही देख ना भाजी है पर मसियाणा।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸੜਕ ਬਣੇਗੇ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣੇ, ਮਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵਿਆਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਚਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਰਹਿਤ ਰੱਖੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਨਦੀ ਨਾਮ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਜਾ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਮਵਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ ਅਣਜਾਣੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੱਖਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਮੋਖ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਨਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇਹੋ ਸੱਜਣਾ ਸੀਸਣੀਆਂ, ਇਹੋ ਬਚਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ, ਮਨ ਮਦ ਸੂਦਨ ਪ੍रेमण ਦੇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ TV 84 ਬਾਰੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਸੁਖ ਦਹੈ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦਹੈ ਤਾਂ ਇਤੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਪੱਖਾ ਫੇਰਾਂ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 10-1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਆ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ,
घर घर जाके हर माई बाप बच्चे बजुर्ग तक दस्सण दी लोड़ है, दसना चाहिए कि सिख कौम गुलाम है, आज़ादी साडा हक है। गुरु साहब की बख्शिश की हुई गुरु साहबान की बख्शिश के नाल राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। तो अज सिख कौम गुलामी की हालात में चल रही है। तो जिहड़ी सानू हर रोज़ सिख विरोधी ताकतां जिहड़ियां ने सानू दस्सण की कोशिश करदियां ने कि तुसीं गुलाम हो, छोटी छोटी घटनावां चलदियां रहिंदियां ने। तो जिहदे विच डॉक्टर साहब होना ने वो गुरु हरगोबिंद साहब जी के उस उपदेश मीरी पीर के कॉन्सैप्ट में लैके जिन्हें सारी जिंदगी कौम के लेखे लाई आ। तो वो हर घर उन्होंने लंबे समय तो पैन के राही लिख के स्पीचां राही हर घर जाके बोल के तो नवा उपराला जिहड़ा कीता कि टीवी के राही साडे कन्नां तक आवाज़ पहुँचाई जाए। तो पिछले 4 साल तो TV 84 आरंभ किया, जिहदे बहुत मेरे वीरां भैणां ने TV देखिया। जिन्हां ने नहीं भी देखिया उन्हां दे चरणों 'च बेनती करनी चाहांगे भी वो प्रोग्राम जिहड़े ने शुरू किए जाण। बाहर टेबल ला के कोई सेवादार हाज़र ने, हर मेरा वीर खास तौर जिहड़े ट्रक चलाउंदे ने जां जिहड़े ज़्यादा बिजी हुंदे ने वो अपने फोनां दे उत्ते भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस ऐप के लाजमी साडे घरां दे विच जिहड़े मॉडर्न TV ने उन्हां दे चल सकदा, नहीं तो उस सिस्टम जिन्होंने रोकू वगैरह वगैरह ने उस सिस्टम ला के चल सकदा जिहड़े बाहर टेबल ते लाए ने उन्हां दे नाल जिहड़ा वा वो अपने घरां दे विच आपां TV चालू करिए। डॉक्टर साहब जिहड़े ने हर रोज़ मंडे तो फ्राइडे तक रोज़ शाम को 1 घंटा 8 बजे तो लैके 9 बजे तक प्रोग्राम सच्चो सच विच आप हाज़र होंदे ने। ते जिहड़ा भी जो कुछ कौम दे उल्ट हो रहा, कौम विरोधी ताकतां जो साडे उल्ट कर रही ने, वो आने वाले कल की खबर जिहड़ी है डॉक्टर साहब अज ही दसदे ने। जिन्हां मेरे वीरां ने TV देखिया वो बहुत चंगी तरह जानते हैं जां देखना चाहिए। तो मैं हर अपनी भैन हर अपनी बच्ची नूं ये बेनती करांगा भी अपने घरां दे अंदर जिहड़ा वा वो TV 84 चालू किए जाण। खास तौर पर प्रोग्राम सच्चो सच जिहड़ा 8 बजे तो लैके 9 बजे तक जिहड़ा प्रोग्राम है उन्होंने अपनियां बच्चों कोल बिठा के दिखाउणा चाहिए ताकि सानू पता लग सके भी सिख कौम नाल की होया ते कल नूं की होण वाला। ते साडे बच्चे जिहड़े ने वो सारी शिक्षा प्राप्त करन, वो सारा नॉलेज प्राप्त करन, मौके दे हानी हो के ते अपने सिख राज भाग खालस्तान की प्राप्ति वास्ते अपने योगदान पाउण। मैं डॉक्टर साहब होना के समय के ज़्यादा समा खराब नहीं कर मतलब वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं डॉक्टर साहब उन्होंने बेनती कराँगा कि सानू TV 84 के संबंध में थोड़ा डिटेल में दस देन ताकि असीं उन्होंने अपने घरों वेखना शुरू कर सकीए। इन्नियां बेनतियां करते हो हर गलती की माफ़ी चाहांगा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बल छुटक्यो बंधन परै, कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप जी ने गुरबाणी कीर्तन ते भाई साहब जी ने कथा विचार राही कबीर साहब का वो शब्द जेड़ा सारी खेड मन दे दुआले ही है ते मन नू जितना दुरमत नू मारना यही असल विच रूहानी जीवन अध्यात्म जीवन का घोल है। ते कबीर साहब ही फरमांदे ने कि कब हूँ जियड़ा ऊब चढ़त है, कब हूँ जाए प्याले। लोभी जियड़ा थिर न रहत है, चारे कुंटा पाले। ये दौड़ ये खेड ते इस खेड नूं ही अल्टीमेटली जदों गुरु नानक साहब दा ये जपजी साहिब असी रोज़ाना पढ़ते हैं ते मन जीते जग जीत दी गल उन्हां सारियां उस किस्म दे योग मत पतंजलि दा योग ज्ञान जोगियां दे 12 फिरके जिन्हां ने बहुत सारे रिगोरस डिसिप्लिन बहुत सारी पेनांस बहुत सारा हठ योग उस नूं ही रूहानी जीवन की मंजिल का
ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿਸਟਰੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਠੱਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਕੰਮੇ ਹੋ ਕੇ, ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗਵਾਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਕਸਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟਸ ਇਟਸੈਲਫ, ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। 21 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 130 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਥਾ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹੰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਇੰਨੇ ਬੱਜਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਫਿਰ 21 ਫਰਵਰੀ 1924 ਦਾ ਦਿਨ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਹੋਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੜਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ, 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਜਥਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਖੀਰਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣੀ ਤਾਂ 1920 'ਚ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1925 ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਮੰਨੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 92 ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਘਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲੀ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਅਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਸੀਫਿਸਟ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ 92 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਾਤਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਸਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਤਪੁਣਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਬਿਊਜ਼ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਧੋਗਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟਾਲਵਾਰਟ ਥਰੋ ਕੀਤੇ 1920s 'ਚ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਲੇਟਰ ਔਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨਡਿਸਾਈਸਿਵ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1930 ਤੋਂ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਸਰ ਹਿਊ ਰੋਜ਼ ਨੇ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਾਇਨਾਮਿਜ਼ਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ, ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਸਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਈਵਨ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਈਆਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 13% ਸੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡ ਓਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ 32-33% ਰੈਵਨਿਊ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 6-7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਲਸੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 13% ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਟੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਟਿਵਾਣਾ, ਖਿਜਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੰਨਾ ਵੇਟੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧੜਾ ਧੜ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਹੋਏ, ਫਰਾਂਸ ਹੋਏ, ਲੰਡਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟਫ ਬੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਿਆ, ਕੁੱਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33% ਆਫੀਸਰ ਸਿੱਖ ਸਨ ਔਰ ਲਗਭਗ 19% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਈਟ ਵੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 20,000 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮਤ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਦੇ ਅਨਿਤ ਨ ਨਿਤ ਰਹੇ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ, ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹ ਤਨ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੇ, ਗਿਆਨੇ ਕੀ ਬੜਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੇ। ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਲਾਈਕ ਦਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਇੰਟੈਲੈਕਟ। ਔਰ 47 ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਇਨਫੈਕਟ ਲੜਾਈ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਡਨ ਰਿਟਰਨਡ ਵਕੀਲ ਗਾਂਧੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਡਨ ਰਿਟਰਨਡ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ, ਲੰਡਨ ਰਿਟਰਨਡ ਵਕੀਲ ਨਹਿਰੂ, ਲੰਡਨ ਰਿਟਰਨਡ ਵਕੀਲ ਪਟੇਲ, ਲੰਡਨ ਰਿਟਰਨਡ ਵਕੀਲ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਾ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਬ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ, ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 40% ਸਿੱਖ ਅਪਰੂਟ ਹੋਏ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
174 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਚਵਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੈਕਰਡ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਘੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੈਲ ਗਰਾਊਂਡਡ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੈਪੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ, ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ, ਫੈਨੈਟਿਕ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ, ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1947 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਚਲ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਕਸਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਭਨਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਘਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਧਰ ਐਂਡ ਹੋਏ। ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਕੂਲਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਜਾਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਜ਼। ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ 1966 ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਸਪੈਂਡ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ, ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ 50ਵੇਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾ, ਰਾਜ ਤਿਕੜੀ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਪਾਈ ਸਿਖੜੇ ਕਾ। ਹੁਣ ਤਿਕੜੀ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚੋਇਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਫਤਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਗੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾ ਕੇ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਗਲੋਰੀਅਸ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੁਗਲ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਾਰੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ
ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੀ ਨੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 25(b) ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25(b) ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਬੌਧੀ, ਜੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਕਟ ਹੋਰ, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਐਡੋਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੂਨ 84 ਫਾਈਨਲ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, this is betrayal of the Sikhs, this is betrayal of the promises made to the Sikhs, we reject this constitution, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਗਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। 2 ਟਰਮਸ ਲਾਅ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੀ ਫੈਕਟੋ, ਇੱਕ ਡੀ ਜਿਊਰਿਸ। ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡੀ ਜਿਊਰਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ। 1930 ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਬੰਬਈ ਨੂੰ 2, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਵਾਰੋਂ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦਾ ਇਲਿਟਰੇਟ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ 1950 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ 16 ਸਾਲ ਸਾਡਾ 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 12-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੂਬੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਥੱਲੇ ਕਲੱਬ ਹੋਏ ਹੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 12-13% ਹੈ। 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਹੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ VOTING ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਤੂਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਿਮਿਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਘੜਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲਿਸ ਇਨ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਂ ਔਰਵਿਲਿਓ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਂਗ ਫਸਟ ਟਰਾਇਲ ਲੇਟਰ, ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਟਕਾ ਦਿਓ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਾਅਦ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਾਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਟਰ ਔਰ ਨੋ ਵਾਟਰ, ਜਸਟ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦਾ SYL ਕੈਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਇਨ ਡੀਰੈਲਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸ ਡਿਊਟੀ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਘਟਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੰਗੇ ਧੜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਈਵਨ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਰਫਲੀ 50s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਦਾ। ਔਰ 1955-56 ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੈਰੋਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਜੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਕਾਉਂਟੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਰਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਔਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਯਮਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਵੁਲਫ ਐਂਡ ਲੈਂਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬਗਿਆੜ ਔਰ ਲੇਲੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਰਾਦਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਬਣੇ, ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ 9 ਜੁਲਾਈ 1984 ਦੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਤਚੀਤ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੈਚੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਨਿਲੰਬਰ ਤਾਰਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੇਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼, ਜੰਗਲੀ ਗੁਲਾਬ। ਔਰ ਉਸ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਉਹ ਬਾਤਚੀਤ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਕਿ a few people are baptized in the name of religion, they wear a miniature kirpan round their neck and are called ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਜ਼। ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ, ਬਿਹਾਰੀ, ਯੂਪੀ, ਮਦਰਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸੀ ਐਨ ਅਪੀਲ, these ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਜ਼ they are very dangerous people, they may appear innocent from outside but basically they are committed to arson, murder and loot. Any information about the Amritdharis, who are very dangerous people, should be brought in the notice of nearby army authorities. It will be a great service to the Indian nation कि भाई ये बड़े खतरनाक लोग ने,
देखण नूं भावें भोले भाले लगन पर ये लुटेरे अगजनी और दूसरे करन वाले ने। इन्हां बारे कोई भी जानकारी नेड़े दी फौजी छाउणी 'च दित्ती जाए, ये देश की वड्डी सेवा होएगी। इस दे थल्ले पंजाब दे 12,000 तो ज़्यादा पिंडां 'च सिखां दी नस्लकुशी की गई, एक तो बाद एक नस्लकुशी। और फिर ये ड्रग मैनेस, ये ड्रग्स एवें नहीं आ गए जी। बॉर्डर लगता है जी पाकिस्तान नाल, राजस्थान का बॉर्डर नहीं लगता, गुजरात का बॉर्डर नहीं लगता, उत्थे क्यों नहीं है? जे पंजाब का सारा बॉर्डर वाघे तो हुसैनी वाला तक कंडियाली तार है, करंट छड्या होया, कोई परिंदा कोई चरिंदा क्रॉस नहीं कर सकता। ड्रग्स कौन लिया रहा पंजाब च, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे? सो कुल मिला के जे असी देखिए तो मुकाम ये है जिसनों वो कपड़े डिस्क्राइब कर दे कि ना जीने की इजाज़त ना इजाज़त फरियाद की है, घुट घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सयाद की है। इस तो बिना साढ़े कोल कुछ नहीं है। हुण ये कौम ने देखना कि की असी घुट घुट के मरना, गुलामी नूं कबूलना, बुद्ध धर्म वाला हशर कराउणा उस धरती दे उत्ते, जां असी अणख दे नाल गैरत दे नाल जिस सिख दे करैक्टर नूं प्रोफैसर पूरन सिंह ने अपनी खुली कविता दे विच कैच कीता है, जदों जिन्हों पंजाब दी रूह वो अणखी सिख नज़र आंदा है कि ये बेपरवाह पंजाब दे मौत नूं मखौला करन, मरण थी नहीं डरदे, प्यार नाल ये करन गुलामी, जान को अपनी वार दिंदे, पर टै ना मनन किसे दी, खलो जान डांगा मोढे ते उलार के। गल टै तोड़न दी है, वो समझते ने कि सिखां कोल इतिहास है, गलोरी है, 1000 साल की गुलामी चो कढ़े ते किवें इन्हां नूं असीं तोड़ने। एक हज़रत अली दा कहना कि जिहदा ते तुसीं भला करदे हो उहदे शर तो बच के रहो, उहदी शरारत तो, उहदे वार तो। ते साडे नाल हो रहा है। पर एक गल मैं कनक्लूजन वाल जांदियां दोहरावां कि अल्टीमेटली अज दी दुनिया च सब तो पावरफुल वैपन मीडिया है। इस गल दी कोई जिहड़ी है वो शक शुबा नहीं होना चाहिए। तुसी 5 बंदियां दा प्रोटेस्ट कीता, मीडिया ने खबर बना दी, दुनिया भर च लग गई, तुहाडा नोटिस लिया जाएगा। तुसी 2-2 लाख दियां परेड्स करदे हो, लख लख बंदा युवा सिटी आंदा है, जदों कि नवंबर के पहले हफ्ते गुरु ग्रंथ साहिब गुरगद्दी दिवस का नगर कीर्तन हुंदा है, किते 4 लाइनां नहीं हुंदियां क्योंकि किस उन्होंने सूट नहीं करता कि उन्होंने साडा कोई पॉजिटिव करैक्टर दिखाना है, किते झगड़ा हो जाए, किते दूजा हो जाए, वो हैडलाइनस बनिया होंदियां और असी रिएक्ट करते कि जी आ फलानी खबर लग गई। हमेशा मैं समझदा है कि रिएक्शन वो इंडिविजुअल जिंदगी च होए, कौमां दी जिंदगी च होए, लूजिंग गेम हुंदी है। तुसी एक्ट करो, दुश्मन रिएक्ट करे, इन्हां गल्लां नूं मद्देनज़र रखते हैं। बेशक सतगुरु की बख्शिश के नाल एक कौम के चौकीदार होने के नाते जुझारुआं दे डुले खून का वो पार्ट जिसनों संत पिंडरां वाले अक्सर याद दहानी करवाते सन, खालसा जी शहीदां दे खून का हक लेने। तो खून का हक अल्टीमेटली साडी सॉवरनिटी, साडी आज़ादी दे नाल जुड़िया होया है। मैं 1990-91 तो ही लिखत वाल चढ़दी कला जिहड़ा कि उस वेले तो हुण तक पेपर चल रहा है, एडिटोरियल कॉलम, एक वीकली कॉलम खालिस्तान कॉलिंग दे थल्ले पिछले लगातारता नाल 27 साल तो जिहड़ी पब्लिकेशन पंजाबी डेली, अकाल गार्डियन, पंजाब गार्डियन, इंग्लैंड च पंजाब टाइम्स, पंजाब दे विच फतेहनामा, वंगार, इन्हां सारियां दे विच लगातारता नाल छपदी है, जुड़िया होए। रेडियो डिफरेंट टॉक शोज जिन्हां च 22-23 साल पुराने, टोरंटो तो अज दी आवाज़, पंजाब रेडियो इंग्लैंड। पर अज तो 6-7 साल पहला मैं इस गल नूं शिद्दत नाल महसूस किया है कि जिवें इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ZTV, अल्फा TV, हुण PTC, दूजे आ बड़े पंजाबी पैक दे थल्ले सारा दिन कोई जंतरी मंत्री तंत्री बिठाए हुंदे ने, कोई वस्तु शास्त्र आ गया, झूठ का प्रोपेगेंडा है और ब्रेन वॉशिंग हो रही है। कोई साडा परस्पैक्टिव अपने लोगों तक भी नहीं पहुँच। अज सब तो वड्डा कन्फ्यूजन, दुश्मन नूं कोई भुलेखा नहीं है, वो इंदिरा गांधी तो अज दे नरेंद्र मोदी तक उन्हां दीयां नीतियां च कोई फर्क नहीं पिया,
32-33 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਨਵੰਬਰ 84 ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਲਏਗਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। 32-33 ਸਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਮਰ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਸ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਨ ਟਾਈਮ ਥਿੰਗ ਸੀ, ਆਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੂਰਥਾ 'ਚ, ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਥਲ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਆ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ SYL ਕੈਨਾਲ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖੱਟੜ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ TV ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ TV 84 ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵਿਊ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ 33-34 ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਹਾਰਾ 1, ਸਹਾਰਾ 2, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਗ੍ਰੀਕ, ਅਫਰੀਕਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੌਟ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵਾਰਨਰ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਲ 5 ਨੈਟਵਰਕ, RCN, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਰੋਕੂ ਬਾਕਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, 75,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਕਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, TV84.tv ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਟ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ UK ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਇਹ 5 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਆਏ ਸਾਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਉਸ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। TV 84 ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TV ਚੈਨਲ 24 ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਗਭਗ $30,000 ਪਲੱਸ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਿਹੜਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਗੱਤਕੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪੈਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ roku ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ $7 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰ ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ 5 ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਕੌਮਕੈਸਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਦਨ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ 12-13 ਘੰਟੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲਗਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ TV 84 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਪੂਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਨਲ ਇਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਹੋਰ 60-60 80-80 ਡਾਲਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ $7 ਦੇ ਕੇ 5 ਚੈਨਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ TV 7-8 ਘੰਟੇ ਚਲੋ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੂਵੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, TV 84 ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Sa
ਸਭ ਕਾਜ ਸਮਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸਭ ਗੁਚੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਮੁਖ ਭੌਂਕ ਮੋਏ ਬਿਲਾਈ। ਆਵੇ ਜਾਹੇ ਢਉ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ, ਸਹਜੇ ਸਾਜ ਸਮਾਈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਨਮ ਨਾ ਛੋੜੈ, ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਲਕਾਈ। ਮੇਦ ਪੜੈ ਤੈ ਬਾਦ ਵਖਾਣੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਪਤ ਭਵਾਈ। ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ, ਪੰਜ ਛੂਟੈ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ, ਪੰਜ ਛੂਟੈ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ, ਦਰ ਸਾਚੇ ਸਚਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਟਣ ਹਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਪੁਰ ਧਾਰਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ, ਦਰ ਸਾਚੇ ਸਚਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਟਣ ਹਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਪੁਰ ਧਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ